मेरी मम्मी अक्सर बीमार रहिंदी सी ते पापा दा एक्सीडेंट हो गया सी ते ओहदी मौत हो गई। मैं 8वीं तक ही पढ़ सकी क्योंकि अगे पढ़ाउण लई मम्मी कोल पैसे ही नहीं सी। मैं अपनी पढ़ाई अध विचकार ही छड्ड दित्ती सी। वैसे भी इस हालत विच मैं अपनी मां नूं कल्ली नहीं छड्ड सकदी सी। मैं सारा दिन घर ही रहिंदी सी ते अपनी मम्मी दा ख्याल रखदी सी। मैनूं बहुत डर लगदा सी किते मम्मी भी मैनूं मेरे पापा की तरह छड्ड के ना चली जावे। मम्मी तो बिना मेरा इस दुनिया विच कोई नहीं सी। मैनूं सिलाई कढ़ाई का काम आउंदा सी। लोकां दे कपड़े सी के अपने टाइम पास कर लैंदी सी। मम्मी की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं सी, घट्टो घट्ट 30 साल की होनी है। उन्हां दा विआह घੱਟ उम्र विच ही हो गया सी। मैं उदों 16 साल की सी जदों मेरे पापा की मौत हो गई सी। सारे मम्मी नूं यही सलाह दिंदे सी कि दूजा विआह करवा ले तां कि तेरी कुड़ी की जिंदगी सुधर जाए, क्योंकि कल नूं अपनी कुड़ी का भी विआह करना, नहीं तो बाद विच तू इकल्ली रह जाना। एक आंटी मम्मी नूं कहंदी कि जे तू विआह करवा लें तो तैनूं कोई भी बीमारी नहीं लगूगी, तू पहलां नालों भी चंगी हो जाना। उन्हां दे जाण तो बाद मैं मम्मी नूं पुछया कि मम्मी ये आंटी की कहंदे पए सी कि विआह कराउण तो बाद तुसीं ठीक हो जाओगे, ये इदां क्यों कहंदी पई सी? तैनूं कोई बीमारी ने नहीं लगी, तैनूं बंदे दा गम सताउंदा पिया वा। जदों मम्मी नूं मैं ये सारे सवाल पुछे, मम्मी ने मैनूं चज नाल कोई जवाब नहीं दिता। अगे मम्मी ने मैनूं यही कहा कि ये दुनिया बहुत बुरी आ, अज ना कुछ बोलती रहिंदी है। मम्मी कहंदी कि इन्हां नूं तां ये सब गल्लां दा भी पता वा कि ये बीमारी, हरेक बीमारी का हल विआह नूं ही समझदियां। साडे पिंड विच एक मुंडा रहिंदा सी, वो बहुत अजीब गरीब हरकतां करदा सी। इदां लगदा सी जिद्दां उहनूं दौरे पैंदे आ। कई तां कहिंदे सी कि उहदे ते भूतां दा साया। उहनां विचों कई लोग ये भी कहिंदे सी कि दिमागी मरीज आ। कई कहिंदे जान बुझ के नाटक करदा पिया। पर यह सब मैं अपणियां अखां नाल देखिया सी। जदों ही वो मुंडे दा विआह होया, वो 2 हफ्ते च ही ठीक हो गया। पर पता नहीं उहदी घरवाली हुण बीमार रहण लग पई सी। इदां तुरदी सी जिद्दां उहदियां लत्तां 'च कोई तकलीफ आ गई। एक दिन अचानक ही मैं उन्हां दे घर चली गई। मैं उन्हां नूं कहा कि तुसीं डॉक्टर कोल क्यों नहीं जांदे, तुसीं अपना ट्रीटमेंट कराओ, डॉक्टर नूं दिखाओ तां डॉक्टर कुछ जरूर दसूगा। पर उहदी सੱਸ कहंदी कि उस नूं किसी भी डॉक्टर की कोई लोड़ नहीं आ, जो कुछ भी हुंदा पिया उहदे चंगे लई ही हुंदा पिया वा। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ खुश होना चाहिए, ਉਹਦਾ घर वाला ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ प्यार करदा। मैनूं वो आंटी दीयां गल्लां कुछ खास समझ नहीं लगियां सी। मैं यही गल घर आके अपनी मम्मी नूं पुछी, पर मम्मी ने मैनूं जवाब दिता कि तेरी उम्र हजे बहुत छोटी आ, तैनूं ये सब गल्लां वल ध्यान नहीं देना चाहिए, तैनूं अपने काम नाल मतलब रखना चाहिए। तू ये सब चीज़ां तो दूर ही रह, एवें पागलां वांग किसी दे नाल उल्टे सीधे सवाल जवाब ना करया कर। जदों तेरा विआह हो जाऊगा तैनूं खुद पता लग जाऊगा। मैनूं तां समझ नहीं आउंदा पिया सी कि विआह नूं लैके लोकी तरह तरह दीयां गल्लां क्यों करदे सी। मैं तां ये भी सुनिया सी कि विआह तो बाद कुड़ियां दे बहुत जुल्म कीते जांदे आ। मैं सोच लिया सी कि मैं विआह ही नहीं करवाउणा। मैनूं तां बस अपनी मां दी फिक्र सी, क्योंकि उन्हां दी तबीयत खराब रहिंदी सी। सिलाई कढ़ाई करके थोड़े बहुते पैसे मैं जोड़े सी, वो पैसे मैं अपने गुल्क दे विच पाए हुए सी। मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई सी। मैं अपनी मां नूं हस्पताल ले गई। डॉक्टर ने साफ ही कह दिता सी कि तुहाडी मां नूं एक बहुत बड़ी बीमारी है, जे उहनूं टाइम सिर दवाई ना दित्ती तां उन्हां दी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर की यह गल सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गई सी। डॉक्टर ने कहा कि जे तुसीं इलाज ना करवाया तो तुसीं हमेशा लई अपनी मां नूं गवा सकदे हो। तुहाडी मां थोड़े दिनों की मेहमान आ, तुहाडी मम्मी लई बहुत महंगियां दवाइयां की लोड़ है। डॉक्टर ने मैनूं दवाइयां लिख दित्तियां ते दवाइयां लैण मैडिकल स्टोर ते पहुँच गई। मेरे कोल जो थोड़े बहुते पैसे सी, मैं मम्मी की दवाई लै लई। जदों मैं अपनी मम्मी नूं दवाई देनी शुरू कर दित्ती, हौली हौली उन्हां दी तबीयत 'च सुधार आउण लग पिया सी। डॉक्टर ने कहा सी कि जे समय सिर दवाई ना दित्ती जावे तो तुहाडी मां कदे ठीक नहीं हो सकती। मैं हमेशा यही सोचती सी किसी भी तरीके नाल मेरी मां की दवाई पूरी हो जाए तो मेरी मां ठीक हो जाए, क्योंकि उन्हां बिना मेरा होर कोई नहीं सी। पर ये दवाइयां बहुत ज़्यादा महंगियां सी। मेरे कोल जिन्ने भी पैसे सी वो सारे
ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟੱਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ 65 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵੀ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਮਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਗਿਫਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋਗੇ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵੇਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਨਾਲ ਢੁੱਬ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ? ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਮਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਓਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਰਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਦਿਓਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਊਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਬੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਇਹ ਸਭ ਨਾਟਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹੀ ਹੱਥ ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਸ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।